بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں طلبہ تحریک کے رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں افراد کی شرکت گزشتہ روز عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچائی گئی۔ 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں نقاب پوش حملہ آوروں نے عثمان کے سر میں گولی ماری تھی۔ بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کے انتقال پر آج یوم سوگ۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 7 سال کی سزا۔ دونوں مجرمان پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ چالان میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیراعظم اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں موصول 108 تحائف میں سے 58 اپنے پاس رکھے۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمند شاہ نے اڈیالہ جیل میں بانی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ خیبر پختونخوا کا وفاق سے پیسے نہ ملنے کا پروپیگنڈا۔ این ایف سی کی مد میں خیبر پختونخوا کو ملنے والے فنڈز کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ رواں ماہ 17 تاریخ کو 46.44 ارب روپے دیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق جولائی 2010 سے نومبر 2025 تک خیبر پختونخوا کو 5,867 ارب روپے دیے جا چکے۔ حکومت نے سال 2026 کے مونسون کے لیے 14 نکاتی خاکہ تیار کر لیا۔ 240 دن کی مد میں اہم اقدامات پر عمل درآمد کے لیے خاکہ پیش کیا گیا۔ سال 2026 کے مونسون سیزن سے پہلے مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے پلان ترتیب دیا۔ زیر تعمیر چھوٹے ڈیموں کی تکمیل کو تیز کیا جائے گا۔ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی مرمت، سیلابی پشتیں اور دریا کے بند کو مضبوط کرنے کے کام کیے جائیں گے۔ 24 نیوز نے 14 نکاتی پلان کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ اور کراچی کے علاقے ڈیفنس میں موبائل شاپ پر ڈکیتی۔ ساؤتھ پولیس نے چند گھنٹوں میں 1 زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور انٹیلیجنس معلومات پر کارروائی کی گئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند حد نگاہ متاثر ہونے سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M3 درخانہ تک بند، M11 لاہور سے سبڑیال تک بند کر دی گئی، M4 اور M5 کھول دی گئی۔ گلیات کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں جاری۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 100 سے زائد رضاکار ریسکیو عمل کا حصہ۔ ریسکیو ٹیموں نے آبادی کے قریب لگی آگ پر قابو پا لیا۔ اباڑوں کے کچے میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری۔ 5 انتہائی خطرناک ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ڈاکو کی تعداد 9 ہو گئی۔ رینجرز اور پولیس نے کچے کے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو ڈیمارچ جاری کر دیا۔ دفتر خارجہ میں افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی طلبی۔ افغانستان سے ہونے والے دہشت گرد حملے پر سخت رد عمل۔ پاکستان کی خارجی دہشت گرد گروپ گل بہادر کی کارروائی کی شدید مذمت۔ شمالی وزیرستان میں حملے کے دوران 4 جوان شہید ہوئے تھے۔ سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کا موقف تسلیم۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے بیانیے کی حمایت کر دی۔ کوئی یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے۔ پانی کو دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ پہلگام حملے پر پاکستان کا موقف درست ثابت۔ بھارت پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد پیش نہیں کر سکا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تائید کر دی۔ 7 مئی کو بھارت نے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ حملوں میں مساجد متاثر اور اموات ہوئیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ جاری۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کو حق دفاع حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے مودی سرکار کو سوال نامہ بھی بھیج دیا۔ تمام سوالوں کے جواب 60 دن میں طلب۔ مودی نے جنگ میں ہار کے بعد پانی کو ہتھیار بنا لیا۔ آبی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش۔ چناب کے بعد جہلم کا پانی بھی روک لیا۔ بھارتی واٹر کمشنر نے پاکستانی خط کا جواب ہی نہیں دیا۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ دریا جہلم کا جائزہ لے رہے ہیں۔
भारत जब भी पानी रोकेगा आवाज उठाएंगे, हर फोरम पर जाएंगे। मंगल को चनाब में पानी का बहाव सिर्फ 1800 क्यूसिक था। भारत दरियाओं का डाटा शेयर नहीं कर रहा। मराला रावी लिंक नहर में पानी का बहाव 0 हो गया। अपर चनाब नहर में पानी का बहाव 6300 क्यूसिक है। भारत पानी को हथियार बनाने से बाज रहे, पाकिस्तान आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना ऐलान जंग समझा जाएगा। इसहाक डार का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात हैं। भारत दुनिया में खतरनाक मिसाल बना रहा है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना वियना कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा की आलमी बरादरी से नोटिस की अपील। बांग्लादेश में भारत की दहशतगर्दी इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी को भी कत्ल कर दिया। बांग्लादेश भर में भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाब और इंसानियत का कातिल करार दे दिया। मुश्तल मुजाहिरीन ने कारवां बाजार में अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर भी जला दिया। चिटागांग में भारतीय हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। भारत से मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा। अमरीकियों पर हमला किया या धमकी दी तो ऐसी ज़र्ब लगाएंगे जो पहले कभी महसूस न की हो। अमरीकी सदर की दहशतगर्दों को धमकी। नॉर्थ कैरोलिना में तकरीब से खिताब में कहा, दाइश का खात्मा कर दिया जाए तो शाम का मुस्तकबिल रोशन है। शाम में दाइश के ठिकानों में शिद्दत से हमले कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 और M3 के भी मुख्तलिफ इंटरचेंज बंद। M4 शेरशाह से पिंडी भटियाँ, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और मुकदमे से बरी। मजमूई तादाद 8 हो गई। यास्मीन राशिद और उमर चीमा को 10-10 साल कैद। एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल सजा। लाहौर में GOR गेट पर हमले के केस का फैसला आ गया। 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमान की जायदाद जब्तगी का भी हुक्म दे दिया। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में माहौल कशीदा। वजीर मवासलात अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में तल्ख जुमलों का तबादला। अलीम खान ने कहा कि आपने मुझ पर सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। पलवशा खान बोली, सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। अलीम खान ने कहा कि इस तरह बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। सारे जहां के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए। पलवशा खान का वफाकी वजीर के रवैये पर रूलिंग का मुतालबा। सेक्रेटरी मवासलात की पलवशा खान को मनाने की कोशिश। वफाकी वजारत दाखिला का भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत। इंटरपोल को भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। फहरिस्त में भत्ताखोर वसीउल्लाह लाखू और अहमद मक्सी के नाम भी शामिल। सिंध पुलिस का मजीद 74 से ज्यादा भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करने का फैसला। कराची SIU पुलिस के साथ मुकाबले में भत्ताखोर हलाक हो गया। बैरून मुमालिक भत्ताखोरों के जल्द रेड वारंट जारी होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहा, बैरून मुमालिक बैठे भत्ताखोरों को गिरफ्तार करवाएंगे। हुकूमत भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कराची में NCCIA का डिफेंस में छापा। हसास इदारे के एहलकार भी हमरा थे। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान से अहम और हसास नौयत का डाटा बरामद। मुल्जिमान पॉन्जी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे थे। पॉन्जी स्कीम से हजारों अफराद को नुकसान का सामना करना पड़ा। सदर मुमलिकत के दौरा इराक की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी आज इराक रवाना होंगे। इराकी सदर ने दौरे की दावत दी थी। पाक इराक ताल्लुकात, खित्ते की सलामती और आलमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। आसिफ जरदारी इराक में करबला मौला और नजफ उल शरफ में भी जाएंगे।
नया साल, नए जुर्माने, नई सजाएं। 1 जनवरी से घर, दुकान या फैक्ट्री से कूड़ा बाहर फेंकने पर 25,000 जुर्माना होगा। नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 जुर्माना भरना होगा। गंदगी फैलाने पर 3 से 7 साल कैद की सजा होगी। 50,000 से 5 लाख तक जुर्माना भी होगा। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख जुर्माना और 3 साल कैद भी भुगतना होगी। टायर जलाने पर 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा।